کہ مریم صفدر جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کے ایسٹس اور پراپرٹیز جو ہیں وہ دراصل وزیر اعظم کی ہیں. یہ 3 الزامات کے اوپر آج جو مخدوم علی خان صاحب ہیں انہوں نے اپنا جواب شروع کیا. ابھی تک کی جو پروسیڈنگز ہیں ان میں جو پہلا ایڈریس جواب ہے یعنی ایڈریسز آف دا پرائم منسٹر کے جو خطابات ہیں جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور جو انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اس میں جو تضادات ہیں اس میں جو سپریشن ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ آئی ہے جو اب آپ کے سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ججز نے جو سوالات کیے ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کری ہے جو مخدوم علی خان صاحب نے کہ وہ جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے اس کی بنا کے اوپر یہ عدالت کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی. آرٹیکل 66 جو ہے آئین کا اس کی ابھی ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی اور وزیر اعظم نے براڈ جو پہلے انہوں نے سلمان بٹ صاحب نے آپ کو یاد ہے کہا تھا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, آج انہوں نے کہا براڈ فیکٹس لگائے گئے ہیں اور یہی جج صاحب نے ان کو یاد کرایا کہ پہلے آپ کے وکیل نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. تو اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹرم کو آج میڈیا کیسے لیتا ہے. تو جناب میڈیا جھوٹ کو جھوٹ ہی لے گا, وہ بھی آپ نے جھوٹ کہا تھا آج بھی جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دوسری اہم بات جو مخدوم صاحب نے اٹھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نہ اپنے والد صاحب کے پیسوں کا کوئی حساب دینے کے ذمہ دار ہے نہ اپنے بچوں کے پیسوں کا حساب دینے کا کوئی ذمہ دار ہے. وزیر اعظم صاحب اپنے والد کا 9 ملین US$ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا سورس بتانے کے ذمہ دار نہیں ہے. اپنے بچوں کو پیسے دے سکتے ہیں لیکن ان کا سورس بتانے کے وہ ذمہ دار نہیں ہے. اسی طرح سے جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ جو تقریر نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں کی تھی وہ تحریری تقریر تھی اور یہ اس وقت ہو رہی تھی جبکہ اسکینڈل جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا تھا اور وزیر اعظم صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ کمیشن بننا ہے, ججمنٹ آنی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ تقریر جو ہے یہ کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم آج میں یہ سمجھتا ہوں اب تک کی جو حاصل بحث ہے وہ یہ ریمارکس ہے جج صاحب کے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو فیکٹری لگائی گئی تھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یعنی گلف سٹیٹ کے لگائے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, جدہ کی اسٹیل مل کے لگائے جانے کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ہے. یہ جو بنیادیں بنائی گئی اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جو عربی شہزادہ ہے اس نے ابھی $130 ملین کی پکاسو کی پینٹنگ خریدی ہے. اگر دیکھیں پوری قوم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو جا کے سعودیہ میں نوکری نہیں کرنی چاہیے تو یہ کیا بہتر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس طرح سے عربی شہزادے پیسے دیتے رہے اور وہ اپنے گھر میں رکھتے رہے. پاکستان کے لوگ اس وقت جواب چاہتے ہیں وزیر اعظم سے کہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز انہوں نے بنائی ان کا وہ حساب دے. یہ ماننا کہ یہ حساب نہ ان کے والد صاحب کا حساب ان کے پاس ہے نہ بچوں کا ان کے پاس ہے, اس سے بات چلے گی نہیں. اور پاکستان کے لوگ جس احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اب کھل کے اس عدالت میں سامنے آ چکا ہے. جوں جوں پروسیڈنگز آگے بڑھیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اور آگے چلے گا. یہ بھی وزیر اعظم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دبئی کی ملیں, جدہ کی ملیں کن پیسوں سے لگیں, کیسے لگیں, ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ریکارڈ اویلیبل نہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. شہر قائد سے خبر ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں دھماکہ خیز مواد کا جرم ثابت ہو چکا ہے. عدالت نے کالعدم تنظیم کے کارکن کو 14 سال قید کی سزا سنا دی ہے. ملزم کو دسمبر 2015 میں شرافی گوٹھ پولیس نے گرفتار کیا تھا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی سے. انسداد دہشت گردی عدالت میں دھماکہ خیز مواد کا جرم ثابت ہو گیا ہے. عدالت نے کالعدم تنظیم کے کارکن کو 14 سال قید کی سزا سنا دی ہے اور اس ملزم کو دسمبر 2015 میں گرفتار کیا تھا. شرافی گوٹھ پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کیا تھا جسے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. محمد عرفان وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں. عرفان بتائیے انسداد دہشت گردی عدالت نے سزا سنا دی ہے مجرم کو. ہاں جی بالکل, دہشت گردی کی عدالت میں دھماکہ خیز مواد رکھنے کے جرم ثابت ہونے پر جو عدالت نے کالعدم تنظیم کے آصف کو 14 سال قید و جرمانے کی سزا کا حکم دے دیا. ملزم کو 2015 میں شرافی گوٹھ سے پولیس نے گرفتار کیا تو تاہم آج عدالت میں جو جرم ثابت ہونے پر عدالت نے ملزم کو 14 سال قید اور جرمانے کی سزا کا حکم دے دیا ہے. جی شکریہ عرفان.
एक और अहम खबर देंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जरगे के फैसले पर आज खुद नोटिस ले लिया है। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जरगे के फैसले पर आज खुद नोटिस लिया है। मजारी कबीले के जरगे ने 3 साला बच्ची को वनी करने का फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने एसएसपी घोटकी से 48 घंटे में जवाब तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रही हैं कि जो जरगे ने 48 घंटे में जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जरगे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जरगे के फैसले पर आज खुद नोटिस ले लिया है। और आपको ये भी बताते चले कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एसएसपी घोटकी से 48 घंटे में जवाब भी तलब कर लिया है। नुमाइंदा वक्त न्यूज साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब विर्क बताएगा क्या तफसीलात है? आज खुद नोटिस लिया है, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या जवाब तलब कर लिया गया है? जी, घोटकी में 3 साला बच्ची को बनी करने के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने अजहुद जो है वो नोटिस ले लिया है। आपको बताते चलें कि अजहुद नोटिस जो है वो घोटकी की रिहायशी अली हसन मजारी की दरख्वास्त पर लिया गया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मजारी कबीले ने जिरगे के जरिए उनकी 3 साला बच्ची को वनी करने का हुक्म दिया था और उसके साथ साथ जिरगे ने बच्ची के वालिदैन को 3 लाख रुपए जुर्माने का भी जो है वो हुक्म दिया था। अली हसन ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी 3 साला बेटी की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई इकदाम करे, जिस पर जो है वो जिरगे के गैर कानूनी फैसले से बच्ची को बचाने के लिए अजहुद नोटिस लिया गया है। और इसी सिलसिले में एसएसपी घोटकी से 48 घंटों में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। जी ठीक है, 3 लाख जुर्माने का हुक्म दिया गया है, जबकि 48 घंटे में एसएसपी घोटकी से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स देने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पेशावर से खबर है, कोहाट रोड पर वाक़े दीर कॉलोनी में एक गोदाम में आतिशज़दगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पा लिया है और आग के बायस करोड़ों रुपए का सामान जल चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको पेशावर से। कोहाट रोड पर वाक़े दीर कॉलोनी में एक गोदाम में आग लग गई है और इत्तलात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों में आग पर काबू पाया गया है और आग के बायस करोड़ों रुपए का सामान जल चुका है और नुकसान हुआ है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जब फायर ब्रिगेड हुकाम इमदादी कार्रवाई बुलाने की कोशिश की जा रही थी। पेशावर का इलाका है कोहाट रोड, जहां पर एक गोदाम में जो कि धीर कॉलोनी में वाक़े है आग लग गई थी और आतिशज़दगी के वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड हुकाम मौका पर पहुंचे और कार्रवाई की गई, जिस पर आग पर काबू पा लिया गया है। और इत्तलात यह है कि आग के बायस करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये जरूर बताया जा रहा है कि माली नुकसान हुआ है और करोड़ों रुपए का सामान जल चुका है। यहां पर अहम खबर देंगे मुल्तान से, जहां पर निजी होटल की छत से गिरकर जापानी शहरी जो है वो हलाक हो गया है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं और ये कहा जा रहा है कि वाकया खुदकुशी का लगता है। पुलिस जापानी शहरी के कमरे से खत भी बरामद कर चुकी है। ये आपको बता रही हैं कि मुल्तान में ये अफसोसनाक वाकया पेश है। मुल्तान निजी होटल की छत से गिरकर एक जापानी शहरी जो है वो जाबहक हो गया है। शहरी जो है वो हलाक हुआ है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वाकया खुदकुशी का लगता है, जबकि जापानी शहरी के कमरे से एक खत भी बरामद हुआ है। मुल्तान निजी होटल है जहां पर छत से गिरने के बायस ये जापानी शहरी जो है वो हलाक हुआ है और पुलिस ने वाकये की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। वक्त न्यूज के नुमाइंदा एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज तरीन बताएगा, ये पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वाकया खुदकुशी का लगता है, क्या तफसीलात हैं? जी, ये एक जापानी थे जो निजी होटल में मुकीम थे और यहाँ एक कंपनी में मुलाजमत करते थे। आज जो है एक जापानी ने जो है वो बिल्डिंग निजी होटल की बिल्डिंग से जो है वो छलांग लगाकर जो है खुदकुशी कर ली है। मुल्तान पुलिस के जराये का कहना है कि ये खुदकुशी लगती है, लेकिन तफ्तीश जारी है। होटल सील कर दिया गया है और पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। जब पुलिस जराये का कहना है कि जापानी के एक कमरे से एक खत भी बरामद हुआ है जो जापानी जबान में लिखा गया है, उसे भी ट्रांसलेट कराया जा रहा है और दीगर तमाम पहलू जो है उस पर जो है तफ्तीश जारी है। जैसे ही कोई नतीजा सामने आएगा मीडिया को आगाह किया जाएगा।
पुलिस ने होटल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है और वहां पर जो और लोग भी मुकीम थे उनकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी इजाज तरीन ये बताएगा कि होटल इंतजामिया ने क्या मौकिफ अपनाया है जापानी शहरी की हलाकत पर? जी, होटल इंतजामिया ने किसी किस्म का कोई मौकफ देने से वो इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम कोई मौकफ नहीं दे सकते। ताहम ये भी कहना है कि वो उनके होटल में मुक्ति था और रात को किसी भी वक्त जो है पता नहीं क्या उसने कब ये जो है छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। पुलिस का कहना है ताहम कि वो तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे ही तफ्तीश मुकम्मल होगी मीडिया को इस बारे में आगाह किया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि वाकई की इत्तला मिलते ही सिटी पुलिस ऑफिसर जो है वो भी मौके पर पहुंच गए और दीगर तमाम दीगर हुकाम थे वो भी मौके पर मौजूद हैं और तफ्तीश कर रहे हैं। होटल में 2 लोग शुक्रिया आपका इजाज तरीन।